Hi children, in the previous video we completed till the introductory part of organ system level of organization. Actually what we completed, the most efficient and highest level of organization is organ system level of organization exhibited by flatworm, nematode, annelid, arthropod, mollusk, echinoderm, chordate, right? The evolution of mesoderm occurs in the organ system level of organization only. So which lead to the structural complexity. Mesoderm form ஆனதுனால structural complexity அதிகமாச்சு. Yes, இது வரைக்கும் பார்த்தோம். Will you able to recall? Yes, organ and organ system levels began in lower animals. Organ system எதுல இருந்து begin ஆச்சு? Lower animals, platyhelminthes, askeleminthesல இருந்து. ஆனா அந்த complexity kept on increasing from lower to higher phyla. Lower phyla இருந்து higher phylaக்கு போகும்போது அந்த complexity increase ஆயிட்டே இருந்தது. These complexities are quite obvious and can be used as a basis of classification of animals. அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை அனிமலை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியில் நான் ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டைஜஸ்ட் சிஸ்டம், ரைட்? டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கேன் பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி. நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் பிகின் இன் லோயர் அனிமல்ஸ் லைக் platyhelminthes, askeleminthes, but their complexity, simple to complex, but their complexity increasing from lower to higher phyla. Lower phyla இருந்து higher phyla போக அந்த organ system ஓட complexity அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அந்த digestive system ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். See point number 3. See to the point number 3. Incomplete digestive system, complete digestive system. Incomplete digestive systemனா என்ன? இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா platyhelminthes, planaria நீங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது. Platyhelminthes planaria. Digestive system of platyhelminthes has only a single opening to the exterior. When the digestive system has only a single opening to the outside of the body, that serves as both mouth as well as anus. The single opening act like a mouth as well as anus. It is called as an incomplete digestive system. Like coelenterate, ctenophore, platyhelminthes possess incomplete digestive system. Got it? Digestive system of platyhelminthes has only a single opening to the exterior. A single opening serves both mouth as well as anus. Hence it is considered to be a incomplete digestive system. Incomplete digestive system seen in coelenterata, ctenophora, platyhelminthes. Right? Next, complete digestive system. What is complete digestive system? Just think about us. When the digestive system has two openings, mouth, we have separate mouth to ingest the food, and anus is a pore which releases the fecus. So two openings we have, right? This kind of digestive system is a complete digestive system, முழுமையான digestive system. Yes, the entry of food and exit of waste takes place from separate openings. எந்த ஃபைலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா askeleminthes to chordates. Askeleminthesல இருந்து chordates வரைக்கும். See the point, complete digestive system seen in askeleminthes to the chordates. All animals have a complete digestive system with two openings, mouth and anus. Example, roundworm. இங்க நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்க எக்ஸாம்பிள் roundworm. ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். லிசன். காம்ப்ளெக்சிட்டி நான் என்ன சொன்னேன்? ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஃபைலா வந்து போக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்? காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும். அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்காக டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். டைஜஸ்ட் சிஸ்டம்ல டூ டைப் ஆஃப் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். இது ஒரு ஆர்கனிசம்ல சிங்கிள் ஓப்பனிங் இருக்கு. அந்த சிங்கிள் ஓப்பனிங்காகவே மவுத்தாவும் ஆனஸாவும் வேலை செஞ்சா தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். எதுலலாம் இருக்கும் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா coelenterata, எந்த ஃபைலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா coelenterata, ctenophora, coelenterata, take a note, coelenterata, ctenophora, platyhelminthes. இது சிம்பிள், ரைட்? இது சிம்பிள். And then complete digestive system. Complete digestive system na ஒரு organism, imagine this is an organism, mouth to ingest the food, anus to release the waste material. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஓப்பனிங், தனித்தனி ஓப்பனிங் இருந்தால் அது கம்ப்ளீட் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். நம்மளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹியூமன். ஸோ எந்த ஃபைலெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா askeleminthesல இருந்து chordate வரைக்கும். இப்போ காம்ப்ளெக்சிட்டி வித்தியாசம் தெரியுதா? சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ். ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல்லையே சிம்பிளாக இருந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாறுது. எஸ், புரியுதா? குட்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்லேயும் ஓப்பன் டைப் க்ளோஸ் டைப்னு ரெண்டு இருக்குது. எஸ், சிமிலர்லி த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மே பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ், ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் க்ளோஸ் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்த்துடலாம். ஏன்னா க்ளோஸ் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நம்மள இமேஜின் திங்க் அபவுட் அஸ், நம்மளை பற்றி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நம்மள எப்படி இருக்கு? இன் திஸ் சிஸ்டம் the blood circulates through the series of blood vessels. நம்மள blood எதெல்லாம் சர்க்குலேட் ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க, சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஆர்ட்ரிஸ், வெயின்ஸ், கேபிலரிஸ், ரைட்? ஹார்ட்லேருந்து blood ஃப்ளோ ஆகும். ஃப்ளோ ஆகிற blood டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆர்ட்ரிஸ், வெயின்ஸ், கேபிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த blood எங்கே போய் என்ன ஆகும்? பம்ப் அவுட் ஆகும். இந்த வெசல் எங்கே போய் முடியும்? செல்ஸில் முடியும். அப்போ ஹார்ட் டைரக்டாக பாடியோட கான்டாக்ட், பாடி செல்ஸோட கான்டாக்ட் வச்சுக்காது, டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்காது. அப்போ ஹார்ட்டுக்கும் பாடி செல்ஸுக்கும் கான்டாக்டாக இருக்கிறவங்க யாரு? ஆர்ட்ரிஸ், வெயின், கேபிலரி, ரைட்? blood is circulated through the vessel. Blood vessels of varying diameter, arteries, veins and capillaries. Example, annelid, cephalocardate, vertebrate. Right? Annelid, cephalocardate, vertebrate. This is a closed type of circulatory system. ஒரு வெல் நவுன் ஆர்கனிசம் எக்ஸாம்பிள் கேட்கணும்னா ஹியூமன். நம்மள க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. கிளியர்? புரிஞ்சுதா? க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஹார்ட்ல இருந்து பாடி செல்ஸ்க்கு எப்படி பிளட் ஃப்ளோ ஆகும்? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த வெசல்ஸ், டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். Right? In the system, the blood circulates through the series of the blood vessel of varying diameter, arteries, veins, capillaries, without ever coming in direct contact with the body cell. Body cell ஓட direct contactல இருக்காது பம்ப் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன். எஸ், புரிஞ்சுதா? ரைட்? வாட் அபவுட் த ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்? இப்போ ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பாருங்க. இன் ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன், இன் ஓப்பன் டைப், the body cell and tissue are directly bathed in the blood, pumped out of the heart. இது ஹார்ட்ல இருந்து blood பம்ப் அவுட் ஆகுது. அப்படி பம்ப் அவுட் ஆகும்போது டைரக்டா செல்ஸ்ல போய் கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஏன்னா செல்ஸ் என்ன ஆகும்? பாத்தா இருக்கும். ரைட்? இன் ஓப்பன் டைப், the blood vessel and tissues are directly bathed in the blood pumped out of the heart as the blood flow in the open space. Blood open space la flow agum. Hence there is a direct contact and exchange of materials between the blood and body cells. Blood kum body cells kum direct contact irukum. Blood capillaries irukadu, well developed blood capillaries nammala madri irukadu. Right? That is called it as open type of circulation. So the point number 1, the blood remains filled in tissue space. Imagine cockroach, arthropod la. So blood enna agum? டிஷ்யூ ஸ்பேஸில், இது டிஷ்யூ ஸ்பேஸ், பிளட்டு டிஷ்யூ ஸ்பேஸில் ஃபில் ஆகிருக்கும். எஸ், புரிஞ்சுதா? ரைட்? எஸ், there is a direct contact and exchange of materials between the blood and body cells takes place due to the absence of typical blood capillaries. Example, arthropod, mollusk, echinoderm and urochordate, especially cephalopod mollusk. Yes, these are the example. புரிஞ்சுதா? ஓப்பன் டைப், க்ளோஸ் டைப். சி, ஓப்பன் டைப், க்ளோஸ் டைப். இதில் வால்ஸ் இருக்குது, ஆர்ட்ரி, வெயின், கேபிலரி, இந்த பாடி செல்ஸ் டிஷ்யூஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுது. ஓகே? எப்படி? இன்டைரக்டாக ஃப்ளோ மூலமாக, பிளட் ஃப்ளோ மூலமாக. இங்கே பாருங்கள், டைரக்ட் கான்டாக்ட். Hence there is a direct contact and exchange of materials between the blood and body cells occurs in the open circulatory system. Next, diploblastic and triploblastic organization. Ectoderm, mesoderm, endoderm are the germ layers. Right? Each and every organism has germ layers, their body wall, that is outer ectoderm. What are the three germ layers? Outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm, which you studied in your earlier classes. ஸ்மால் கிளாஸஸ். ரைட்? இப்போ நம்ம அதை தெளிவாக பார்க்கலாம். எப்படி இந்த எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு? பேசிக்காக அதை ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்? சின்ன வயசில் என்ன படிச்சிருப்பீங்க? 2 லேயர்ஸ் இருந்தால் அதை டிப்ளோபிளாஸ்டிக்,
3 germ layers இருந்ததுன்னா ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். ரைட், அது ஏன் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஏன் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்னு இப்போ தெளிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். எக்டோடர்ம், மீசோடர்ம், எண்டோடர்ம் ஆர் த germ layers which arise during the embryo formation. கரு உருவாகும் பொழுது இது அரைஸ் ஆகுமா இந்த germ layersலாம். இங்கே பாருங்க, இது ஜைகோட், ஸ்பெர்ம் இருக்கு, மேல் கேமிட் ஸ்பெர்ம், ஃபீமேல் கேமிட் எக். இது ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கு, அதுதான் ஜைகோட் சொல்லுவேன். ஜைகோட் என்ன ஆகும்? க்ளீவ் ஆகும். ஜைகோட் அண்டர்கோஸ் cleavage, mitotic, repeated mitotic cell division. Repeated mitotic cell divisionல 2 cell stage 1 2 and then 4 cell stage 3 4 then 8 cell stage. ஓகே, இந்த மாதிரி செல் டிவிஷன் நடக்கும். இந்த செல் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் we can get morula, the stage of embryo. மொருலாக்கு அப்புறமா வர்றது பிளாஸ்டுல்லா, அதுக்கப்புறமா கேஸ்டுல்லா. ரைட், 3 germ layers give rise to all the tissue organs of the fully formed individual. இந்த 3 germ layers எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த gastrula ஸ்டேஜில் தான். Depending upon the number of germ layers in the embryo, the animals can be diploblastic and triploblastic. இப்போ புரியுதா? ectoderm, mesoderm, endoderm are the germ layers which rise during the embryo formation. embryo formationல first என்ன பார்த்தோம்? ஸ்பெர்மோ எக்கோ ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஜைகோட் undergoes repeated mitotic division, cleavage மூலமா one cell ஒரே ஒரு டிவிஷன் நடந்து, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செல் டிவிஷன் அப்போ 2 cell stage and then 4 cell stage 8 cell stage. இந்த மாதிரி செல் டிவிஷன் ஆகும்போது மொருலாக்கு அப்புறமா மொருலா ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா கேஸ்டுல்லா. ரைட், இந்த கேஸ்டுலா ஸ்டேஜில் தான் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். தீஸ் லேயர்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு ஆல் த டிஷ்யூஸ். இந்த கேஸ்ட்ருலா ஸ்டேஜில் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும்னு சொன்னேன். ஓகே, அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது தீஸ் லேயர்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு ஆல் த டிஷ்யூ ஆர்கன் ஆஃப் த ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு இண்டிவிஜுவல். இந்த லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ், ஓகே, இந்த லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் பிளாஸ்டோமியஸ், கண்ணா, மூக்கா, வாயா, ஃபியூச்சரில் நம்ம ஒரு குழந்தையோட அத்தனை உறுப்பையும் உருவாக்கக்கூடியது இந்த germ லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான். Depending upon the number of germ layers in the embryo, the animals can be a diploblastic animal or triploblastic animal. பேசிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய germ லேயர் பாருங்க, இந்த பிக்சரில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது எக்டோடர்ம் அவுட்டர் லேயர், மீசோடர்ம் மிடில் லேயர், எண்டோடர்ம் இன்டர்னல் லேயர். ரைட், இதில் எக்டோடர்ம் இது உங்கள் புக்கில் இல்லை, ஜஸ்ட் நீட்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எக்டோடர்ம் அவுட்டர் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்கின் உருவாகும், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், நியூரல் கிரஸ்ட் உருவாகும். ரைட், அப்போ மீசோடர்ம் மிடில் லேயர்லேருந்து நோட்டோகார்ட், போன் டிஷ்யூ, then tubule cells of the kidney, blood cell, RBC, facial muscle. அப்போ எண்டோடர்ம்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? digestive tube, pharynx, thyroid cell, respiratory tube, lung, இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொரு லேயர்ல இருந்து லாஸ்டா germ cell, மேல இருந்தா sperm, ஃபீமேல இருந்தா egg ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் டிப்பிக்கலாக நடக்கக்கூடிய செல் டிவிஷன் மூலமா, அதாவது கேஸ்ட்ருலாக்கு அப்புறமா நடக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ். Ectoderm, mesoderm, endoderm, mesoderm are the germ layers which arise during the embryo formation. This layer give rise to all the tissue organs or fully formed individual. Depending upon the number of germ layers in the embryo, the animal can be a diploblastic and triploblastic. ஏன் இந்த பிளாஸ்டிக்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம்? பிளாஸ்டுலாக்கு அப்புறமா கேஸ்ட்ருலால தான் 3 germ layers ஃபார்ம் ஆகுது, diploblastic and triploblastic. Got it? புரிஞ்சிச்சா? Yes. On the basis of the origin and development, animals are classified into 2 categories. Okay, diploblastic and triploblastic. We are going to see in the form of tabulation. Diploblastic animals in which the cells arranged in 2 embryonic layers. 2 embryonic layers consists of outer ectoderm and then inner endoderm. அப்போ என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் மீசோடர்ம் இஸ் லாகிங். மிடில் மீசோடர்முக்கு பதிலாக அங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆயிருக்குன்னா மீசோக்லியா அப்படின்ற ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். எஸ், ஒரு வாட்டி பார்த்தலாமா? டிப்ளோபிளாஸ்டிக்கில் அவுட்டர் எக்டோடர்ம் இருக்கும், இன்னர் எண்டோடர்ம் இருக்கும், நடுவில் என்ன மிஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசோடர்ம் மிஸ் ஆகிருக்கும். இந்த மீசோடர்முக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே இருக்கும்னா ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மீசோக்லியா.
So 2 layers இருக்கு. அதனால தான் இது diploblastic animal in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, external ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic. Right? Mesoderm layer is not present between the ectoderm and mesoderm. Rather than undifferentiated jelly-like layer, mesoglia is present between them. This mesoglia is called undifferentiated because this layer is not specialized to form any particular tissue organ of the body. Yes, got it? உங்க bookல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாமா? Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layer consists of outer ectoderm. Ectoderm is the epidermis, the outer layer of the body wall. Right? Inner endoderm. Inner endoderm ல இருந்து என்ன ரைஸ் ஆகும்? Gastrodermis tissue lining of the gut cavity. Third point, an undifferentiated layer present between the ectoderm and endoderm, that is called it as mesoglia. This undifferentiated. This is called it as undifferentiated. Middle இருக்குலையா mesoderm பதிலா அதுதான் mesoglia அப்படின்னு சொல்லுவோம். Simplest tissue level of organization. இது organization எங்க நடக்கும்? எந்த type of organization இருக்கும்னா simplest tissue level of organization. Example coral, jellyfish, sea anemone. இதெல்லாம் diploblastic animal அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப எந்த ஃபைலால இது நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா particularly coelenterate and ctenophora. Okay, 2 phyla, coelenterate, coelenterate-னால ஒண்ணுதான், nidirianaல ஒண்ணுதான். Right? And ctenophores. இந்த ரெண்டு ஃபைலாலயும் diploblastic animals. Triploblastic animals. Next நம்ம பார்க்க போறது triploblastic animals. Those animals in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm. In between the ectoderm and endoderm, mesoderm will be evaluated. Right? Animal in which the developing embryo has 3 germ layer consists of outer ectoderm, inner endoderm, middle mesoderm. Outer ectoderm அதுல இருந்து என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்? skin, hair, neuron, nails, teeth. And then inner endoderm. Inner endoderm ல இருந்து gut, lung, liver ஃபார்ம் ஆகும். middle mesoderm ல இருந்து muscle, bone, heart ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு குழந்தையில. ஒரு கரு ஒரு குழந்தையா மாறும்பொழுது outer ectoderm, inner endoderm, outer ectoderm, inner endoderm, middle mesoderm அப்படின்னு அந்த கருவோட அந்த gastrulaல 3 germ layers இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதை triploblastic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Middle layer is called mesoderm is present. இது எந்த டைப் ஆஃப் triploblastic animalsல எந்த level of organization? Organ system level of organization, little higher. Flat forms to the caudate. Platyhelminthesல இருந்து caudate வரைக்கும் என்னது triploblastic animals தான். Yes, got it? Next நம்ம பார்க்க போறது patterns of symmetry. Symmetry is the body arrangement in which parts that lay on opposite side of an axis are identical. What is symmetry? இங்க உங்க bookல என்ன definition கொடுத்திருக்காங்க? What is symmetry? Animals can be classified on the basis of their symmetry also, but before differentiating animals on the basis of body symmetry, they possess some of the terms. And the terms என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா axis. இது என்ன axis சொல்றோம்? midline partition சொல்றோம். Axis is an imaginary straight line passing through the center of the body. இங்க axis எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is midline partition axis. இந்த term தெரிஞ்சுக்கோங்க. Axis is an imaginary straight line passing through the center of the body. Longitudinal axis இது transverse axis. இது longitudinal axis, transverse. Cross sectionல போனா transverse axis. புரிஞ்சுதா? Axis an imaginary straight line passing through the center of the body. This is a longitudinal axis. This is actually a transverse axis. Plane. What is plane? இன்னொரு word நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Plane. P-L-A-N-E. Plane. What is plane? A flat surface which divides the body into corresponding off. Plane is actually a flat surface. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடியை ஈக்குவல் ஆஃப்ஸா ஆஃபாக டிவைட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது. லாங்கிடியூட்னல் பிளேன், டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன். லாங்கிடியூட்னல் பிளேன் டிவைட் த பாடி இன்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப். லாங்கிடியூட்னல் பிளேன் என்ன பண்ணும்? இந்த ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும்? விச் டிவைட்ஸ் த பாடி இன்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஆர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் டிவைட் அப்பர் அண்ட் லோயர் ஆஃப். இதுவே டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேனாக இருந்ததுன்னா ரைட், transverse plane இருந்ததுன்னா a flat surface which divides the body into corresponding half. What is plane? Plane is a flat surface
which divides the body into corresponding of longitudinal plane, transverse plane. Longitudinal plane இருந்ததுன்னா divide the body into longitudinal. If it is a longitudinal plane, plane na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. What is plane? Make a note. A flat surface which divides the body into corresponding of. Make a note. A flat surface which divides the body into corresponding of. Longitudinal plane, transverse plane. இது longitudinal plane. இப்படி divide பண்ணும். இது transverse plane. Longitudinal plane divide the body into right and longitudinal plane divide the body into right and left. ரெண்டு ஆஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கா கொண்டு வரலாம். டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் அண்ட் லோயர் ஆஃப், அப்பர் ஆஃப் இது லோயர் ஆஃப் அந்த மாதிரி கொண்டு வரும். டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி சிமெட்ரி இதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்போ பிளேன்னா என்ன பார்த்துட்டோம், ஆக்சிஸாக என்ன பார்த்துட்டோம். இப்போ an animal's body plane results from the animal's pattern of development. இந்த மாதிரி பிளேன் பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பிளேன் பார்த்தோம்? இது வந்து ஃப்ராண்டல் பிளேன். see the picture. ஹியூமனில் இந்த பிளேன் பார்த்துக்கோங்க. இது நீட்டுக்கு இல்லாட்டி பேசிக்காகவே உனக்கு இந்த வந்து ஒரு மெடிசன் போகணும் ஒரு எய்ம் இருந்தால் இதெல்லாம் உனக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இது ஃப்ராண்டல் ஆர் coronal plane. coronal plane. see frontal. then sagittal plane. பிளேனோட இது தெரியுதா? ஃப்ராண்டல் பிளேன் இந்த மாதிரி பாடி இப்படி கட் பண்ணுறது ஃப்ராண்டல் பிளேன், தலையில் நடுவில், ரைட். சாஜிட்டல் பிளேன் இந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணுறது, ரைட். டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் இப்படி. எஸ், புரிஞ்சிச்சா? எஸ், திஸ் இஸ் ஃப்ராண்டல் பிளேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது. சாஜிட்டல் பிளேன் டிவைட்ஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வரைக்கும் இப்படி, ரைட். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் கிராஸ் செக்ஷனில். ஓகே, தீஸ் ஆர் த பிளேன். எப்படி இந்த பிளேனை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா an animal's body plane results from the animal's pattern of development. What is pattern of development? As an embryo develops, it cell divide and grow migration in specific pattern to make a more and more elaborate body. As we discussed earlier, see the picture, zygote. Zygoteல இருந்து 8 cell stage, right? அதுக்கப்புறமா மொருலா, மொருலாக்கு அப்புறமா பிளாஸ்டுலா, பிளாஸ்டுலாக்கு அப்புறமா கேஸ்ட்ருலேஷன், கேஸ்ட்ருலேஷனில் தான் நமக்கு கேஸ்ட்ருலா ஃபார்ம் ஆகும், 3 germ layers ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்தே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். as an animal embryo develops, itself divide and grow, migrate in specific pattern. specific patternல migrate ஆகும் செல்லு. ஓகே, to function correctly the body cells well defined axis. அந்த body cells வந்து well defined axisல இருக்கும். such as head and tail. head, tail. it also needs, நமக்கு tail கிடையாது, toe. இது பேசிக்காக கார்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது head, post anal tail நம்ம சொல்லுவோம். yes, it also needs a specific collection of many celled organs and structure positioned in the right spots along the axis. இப்போ நமக்கு ரைட் ஸ்பாட் ரெண்டு பக்கம் along the axisல கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும், ரைட். how are the cells complex processed, accomplished and coordinate? they occur via 4 essential stages. okay, body plane based on the pattern of development. அது எப்படி இங்கே பாருங்கள், இந்த பிக்சரில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஜைகோட் இருக்கா, ஜைகோட்டில் இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, க்ளீவேஜ், க்ளீவேஜில் 8 cell ஸ்டேஜ், 8 cell ஸ்டேஜ் க்ளீவ் ஆகி பிளாஸ்டுல்லா, பிளாஸ்டுல்லாவில் ஹோலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறமா பிளாஸ்டுல்லாவில் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, பிளாஸ்டுல்லா ஸ்டேஜ். அந்த பிளாஸ்டுல்லா பாலை ஒரு ஃபுட்பாலை கிராஸ் செக்ஷன் போடுற மாதிரி இந்த கருவை கிராஸ் செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா உள்ள பிளாஸ்டோசீல் அப்படின்னு இருக்கும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நான் சீலோம் எடுக்கும்போது கேட்பேன். பிளாஸ்டோசீல் அப்படின்றது cavity, that cavity present in the blastula, hollow ball like structure stage. this is a blastocele. so வெளியில இருக்கிறது blastoderm. அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய செல்லாம் blastomer. ஓகே, இது பேசிக் டேர்ம். பிளாஸ்டுலாக்கு அப்புறமா கேஸ்ட்ருலேஷன், கேஸ்ட்ருலேஷன் நடக்கும்பொழுது பாருங்க இன்வாஜினேஷன், செல் வந்து உள்ள மூவிங் டுவர்ட் இன்சைட். அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், 3 germ layer ஃபார்ம் ஆகலாம், ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இல்லாட்டி லோயர் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனிசம் இருந்தால் 2 germ layer ஃபார்ம் ஆகலாம். 3 germ layer 2 germ layer இப்போ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணும். எஸ், அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ருலேஷன் அப்போ அவுட்டர் எக்டோடர்ம்,
இன்னர் எண்டோடெர்ம், மிடில் மீசோடெர்ம், பிளாஸ்டோசில். பிளாஸ்டோசில்லேருந்து மீசோடெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுதா, இல்லை மீசோடெர்ம் லைனிங் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்ம் ஆகுதா, ஆர்கேன்டிரான்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதா, அதை பொறுத்து அதை சீலோம் பாடி கேவிட்டி டிவைட் ஆகும். அப்போ சீலோம் எடுக்கும்போது உனக்கு சொல்லித்தரேன். ரைட், இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? எஸ். சிமெட்ரி. சிமெட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி சிமெட்ரி. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பாடி சிமெட்ரி the animal can be a asymmetry or symmetrical animal. Asymmetrical animal or symmetrical animal. Asymmetrical animal means absence of symmetry, has no pattern of symmetry. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது சிமெட்ரிக்கல் அனிமல்ஸ். சிமெட்ரிக்கல் அனிமல்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரேடியல் சிமெட்ரி, பென்டாமிரஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி, பைரேடியல் சிமெட்ரி, பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. ஓகே, இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் சிமெட்ரினா என்னன்னு பார்த்தோம், பேசிக்காக சிமெட்ரினா என்னன்னு பார்த்தோம், ஆக்சிஸ்ன்ற ஒரு டேர்ம் பார்த்தோம், பிளேன்ற ஒரு டேர்ம் பார்த்தோம். தென் ஹியூமனில் இந்த பிளேன் பார்த்தோம். இந்த பிளேன் தான் எப்படி ரிசல்ட் ஆகுதுன்னா அனிமலோட பேட்டர்ன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். பேட்டர்ன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிப்பிக்கலாக சிமெட்ரிக்கல் பாடியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.